خدا کا پہلا ہم حکم توڑ نہیں رہے؟ کیا اس طرح مسیحی بت پرست نظر نہیں آتے؟ کیا کسی کا کوئی جواب نہیں تھا؟ ہم جتنے جمع ہیں خدا کا شکر کرتے ہیں۔ آج ہم منگل کے روز بھی ہم نے سیکھا بت پرستی کے تعلق سے، اور خاص طور پہ مقدسہ ماں مریم کی شان کے تعلق سے۔ وہ مسیحا کی ماں ہے، ہماری ماں ہے۔ یسوع مسیح ہمیں بھائی کہتا ہے تو ہماری بھی ماں ہے، لیکن بت بنا کر ان کو مقدسہ ماں مریم کا نام دینا، اسے ماں مقدسہ مریم کہنا، یہ ٹھیک نہیں۔ آج پھر سے ہم اسی تعلق سے سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ میرے ساتھ نکالے اعمال کی بک میں سے سیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالے اعمال۔ ہم خدا کے کلام میں سے جانیں گے جب پولس رسول اتھینے میں جاتا ہے تو وہاں جا کر وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی منادی کرتا ہے، وہ قیامت کے تعلق سے منادی کرتا ہے، وہ خدا کے کلام کو ان پر ظاہر کرتا ہے۔ جو لکھ سکتے ہیں لکھ لیں، حوالہ جات کچھ زیادہ ہیں۔ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے اعمال 17واں باب اور پہلی آیت سے، اعمال 17واں باب اور 16ویں آیت۔ اعمال 17واں باب اور 16ویں آیت، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے 22ویں آیت سے۔ اگر سب نے نکال لیا تو خدا کے کلام میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں اعمال 17واں باب اور 16ویں آیت۔ پولس رسول ان سے جو بات کرتا ہے، جو دیکھتا ہے، اس کے تعلق سے ہم جانیں گے، اور اس بات کو کبھی نہیں بھولیں گے کہ پولس رسول جب اس کا نام ساؤل تھا، جب تک یسوع مسیح نے اسے چنا نہیں تھا، تو وہ شریعت کا عالم تھا، ایک بڑا استاد تھا، اور ایک وہ بڑے استاد کا شاگرد تھا جس کا نام گملیل ہے۔ اس نے ترسس میں تعلیم پائی، پھر یروشلم میں تعلیم پائی، اور وہ سیکھتا گیا، اور وہ مسیحیوں کو ستانے والا تھا۔ اور اس کے بعد جب یسوع مسیح اس پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے دمشق کی راہ پر، جب یسوع مسیح اسے اپنے لیے چن لیتا ہے، تو اس کے بعد کی زندگی اس کی کیسی ہے؟ پولس رسول شریعت کا بہترین استاد ہے، وہ جانتا ہے، وہ کلام مقدس کی گہری باتوں کو جانتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے جب پولس اتھینے میں ان کی راہ دیکھ رہا تھا تو شہر کو بتوں سے بھرا ہوا دیکھ کر اس کا جی جل گیا۔ 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ جب پولس رسول تیموتھیوس کی اور سیلاس کی راہ دیکھ رہا تھا کہ وہ آ رہے ہیں، وہ ان کا انتظار کر رہا تھا، وہ اتھینے میں رکا تھا، تو اس وقت میں اس نے اتھینے پورے شہر کی سیر کی، وہ ارد گرد گیا، اس نے وہاں کے رسم و رواج کو دیکھا، اور وہ دیکھتا ہے کہ پورا شہر بتوں سے بھرا ہے، وہاں بت پرستی ہو رہی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے بتوں کی پوجا
पूजा करता है वो जिंदा खुदा को नहीं जानते, वो कादिर मुतलक खुदा को नहीं जानते, वो उस कुद्दूस को नहीं जानते जो हमारा बनाने वाला है, जो मालिक खुदा है। और यहां लिखा है कि पौलुस रसूल ने जब बुतों से भरा हुआ अथीने शहर देखा तो उसका जी जल गया, वो बहुत दुखी हुआ, वो परेशान हो गया, वो गमगीन हो गया, वो दुख से भर जाता है कि ये कैसा शहर है, बुतों से भरा है और लोग बुत परस्ती में मशगूल हैं। उसको जरूर शिद्दत से गुस्सा भी आया क्योंकि उसका जील जल गया है, वो दुखी हुआ है, गमगीन हुआ है, गुस्से में आ गया कि ये कैसे लोग हैं जिंदा खुदा को छोड़कर बुत परस्ती करते हैं। क्यों इसका जी जल जाता है, क्यों वो दुखी हो जाता है, क्यों वो परेशान है? क्योंकि वो खुदा की मोहब्बत को जानता है, वो शरीयत को जानता है, वो खुदा के गयूर होने को जानता है कि खुदा नहीं चाहता कि उसके हुजूर में किसी और की प्रस्तिश की जाए, किसी और की पूजा की जाए, खुदा को छोड़कर मुर्दा बुतों को पास जाया जाए जो पत्थर के, लकड़ी के, सोने के बने हैं। खुदा नहीं चाहता कि बुत परस्ती की जाए, इसलिए उसका जी जल गया, वो दुखी हो गया कि ये लोग क्या करते हैं, इनका ठिकाना क्या होगा, ये खुदा को गुस्सा दिलाने वाले हैं। क्योंकि खुदा का पहला हुक्म क्या बयान करता है? खरूज 20 बाब 3 से 5 आयत देख सकते हैं आप लोग। खरूज 20वां बाब, मेरे साथ निकालें, खरूज 20वां बाब और 3 आयत। यहां खुदा के कलाम में लिखा है, और पौलुस रसूल इस बात को गहरे तौर से जानता है क्योंकि जब मूसा पहाड़ पर था तो खुदा ने अपने हुक्म दिए जो 2 पत्थर की लोहों पर लिखे थे, और जो खुदा ने हुक्म दिए इसराइली अपने बच्चों को 8 साल से 12 साल की उम्र में शरीयत की पहली 5 किताबें सिखा देते थे, और ये 10 हुक्म उन्हें अच्छे तरीके से याद हो जाते थे। और इन हुक्मों को वो जानता है कि खुदा कैसा है, खुदा ने कैसी तालीम दी है, खुदा किस तरह से इनके साथ सलूक करेगा। क्योंकि लिखा क्या है, मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू इनके आगे सिजदा ना करना और ना इनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं। ये पहला हुक्म है कि सिर्फ जिंदा खुदा की इबादत करना। मैं तुम्हारा खुदा गयूर खुदा हूं। खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हारा खुदा गैरतमंद खुदा हूं। वो सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है, वो अपनी इज्जत करना जानता है और अपनी इज्जत करवाना भी जानता है। इसलिए वो कहता है कि मैं गयूर खुदा हूं, तो मेरे हुजूर किसी माबूद की प्रस्तिश ना करना और ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में, जमीन पर या जमीन के नीचे या समुद्र में है। किसी भी चीज की सूरत ना बनाना और ना उनको सिजदा करना। लेकिन अथीने के लोग क्या कर रहे हैं? अथीने शहर बुतों से भरा है, हर जगह बुत ही बुत है।
اور لوگ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں. ہر کوئی آتا ہے, قربانیاں گزرانتا ہے, چڑھاوے چڑھاتا ہے اور ان کے حضور میں جھکتا ہے. اس لیے پولس رسول کا دل جل گیا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا کیسا خدا ہے, غیور خدا. وہ فرماتا ہے کہ میرے حضور کسی معبود کی پرستش نہ کرنا, اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں, خدا کہتا ہے جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں, جو میرے ساتھ جھگڑا رکھتے ہیں, کون ہے جو زندہ خدا کے خلاف کھڑا ہو سکے؟ کون ہے جو کہے کہ خداوند دیکھ میں تیرے خلاف کھڑا ہوں؟ بت پرست خدا کے خلاف کھڑا ہوتا, بت پرست زندہ خدا کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. یہاں صاف لکھا ہے جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں میں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک سزا دوں گا, اور وہ دیتا ہے. آج بھی بت پرستی واضح ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ کلام سے واقف ہو رہے ہیں, کلام کو جان رہے ہیں, لیکن یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ وہ سنتے ہوئے نہ سنیں گے اور دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں گے, کیونکہ اس جہان کے خدا نے ابلیس نے, شیطان نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے. اس لیے وہ نہ تو دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں, اور بت پرستی کی عادت ہے, ان کو لگن لگی ہے. اتھینے میں بھی ایسا ہے, اس لیے پول دکھی ہے, اس لیے پولس رسول دکھی ہے. اس کا دل جل گیا کہ ان کا کیا بنے گا, یہ تو خدا کے خلاف کھڑے ہیں. اور وہ یہ بھی جانتا ہے, میرے ساتھ نکالیں یسایہ 42 باب اور 8ویں آیت میں لکھا ہے. 42واں باب یسایہ 42واں باب باب نمبر 42 اور 8ویں آیت میں ہے. ہم خدا کے بارے میں اس حقیقت کو دیکھ رہے ہیں کہ خدا زندہ ہے, وہ بت نہیں ہے, اور وہ بتوں کی پرستش پسند نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ آگے بڑھتے بڑھتے ہم حوالہ جات سے, کلام کی دلائل سے اس بات کو سیکھ لیں گے, جان لیں گے کہ خدا کیوں ان باتوں کو پسند نہیں کرتا. آمین. خدا ان کے کلام میں یہاں لکھا ہے 8ویں آیت میں, یہوہ میرا نام ہے. خدا نے کیا کہا؟ میرے ساتھ بولیں, یہوہ میرا نام ہے. میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا. خدا نے کیا کہا؟ یہوہ میں ہوں, یہی میرا نام ہے, اور میں اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ میرے سوا کسی اور معبود کی, کسی بت کی پرستش کی جائے. خدا کہتا ہے کہ میں خدا ہوں, میں اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ میرے علاوہ کسی معبود کی پرستش کی جائے, بت پرستی کی جائے, بت بنائے جائیں. بے شک وہ پتھر کے ہوں, لکڑی کے ہوں, سونے کے ہوں, چاندی کے ہوں, کسی بھی چیز کے ہوں, ڈھالے ہوئے ہوں یا تراشے ہوئے ہوں, کسی بھی طرح کے بت کی پرستش خدا کہتا ہے کہ میں اس کو روا نہیں رکھوں گا, میں برداشت نہیں کروں گا.
पौलुस रसूल इस बात को जानता है कि खुदा गयूर खुदा है, खुदा इस तरह से बुतों की परस्तिश को कबूल नहीं करता, तो ये लोग क्यों वहां जाते हैं? सो ये खुदा के खिलाफ खड़े हैं, इसलिए ये खुदा से दुख पाएंगे। अस्तिस्ना 27वां बाब और 15वीं आयत में बुत प्रस्तों के लिए बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। जो बुत प्रस्त हैं, जो बुत बनाकर बुतों की पूजा करते हैं, उनके लिए बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। खुदा के कलाम में इसको देखें। अस्तिस्ना 27वां बाब और 15वीं आयत में लिखा है, लानत उस आदमी पर जो कारीगरी की सनत की तरह खोदी हुई या ढाली हुई मूरत बनाकर जो खुदावन के नजदीक मकरूह है, उसको किसी पोशीदा जगह में नस्ब करे। और सब लोग जवाब दें और कहें आमीन। जब कलाम सुनाया जा रहा था, शरीयत बताई जा रही थी इस्राएलियों को, तो ये बात कही गई कि वो शख्स लानती होगा। जब खुदा उस पर लानत कर दे तो किस कदर वो बड़ी लानत होगी। सो मेरे अजीजों, हम जो यहां मौजूद हैं, हम खुदावन के कलाम को जान रहे हैं, हम खुदावन के कलाम को सीख रहे हैं, हम सीख चुके इसीलिए यहां हैं। जब पौलुस रसूल का दिल जल गया, जब पौलुस रसूल दुखी हुआ कि ये लोग प्रस्तिश करते हैं बुतों की, ये खुदा के खिलाफ खड़े हैं, तो क्या मेरे अजीजों आपका दिल जलता है? आप दुखी होते हैं, आपको तकलीफ होती है जब हमारे ही लोग बुत बनाते और उसकी प्रस्तिश करते हैं? कभी दिल में आया कि मैं जाऊं और जाकर बात करूं, मैं जाऊं और मेरे साथ मेरा हमसाया है, मेरे घर में मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे अजीज हैं, जो बुत प्रस्ती में पड़े हैं और कहते हैं कि हम तो सिर्फ दुआ के लिए जाते हैं, और वीडियो जो वायरल हो रही हैं, साफ वहां बुत प्रस्ती हो रही है। मुकद्दसा मरियम जो कहती है कि देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। वो खुदा की बंदी है, वो रास्तबाज है, वो खुदा की प्रस्तिश करने वाली है, वो बुतों के हुजूर में झुकने वाली नहीं। वो इस्राएली यहूदी लड़की है, वो शरीयत से वाकिफ है, वो खुदा के कलाम को जानती है। जब खुदा का कलाम उस तक पहुंचा तो उसने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। और वो रूह से जब मामूर होती है तो कहती है, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। और अमाल की किताब पहले ही बाब में हम देखते हैं कि वो शागिर्दों के साथ मिलकर यीशु मसीह की गवाही देती और दुआ करती है। उसने कभी कहीं नहीं कहा कि मेरे बुत बनाना और मुझे खुदा जान लेना और मेरी पूजा करना। जो हम में से बहुतों ने, जिनकी आंखों पर इब्लीस ने पट्टी बांधी है, उन्होंने खुद भी बुत प्रस्ती की और दूसरों को भी बुत प्रस्ती कराते हैं और उनको भी जहन्नम की राह दिखाते हैं। लेकिन खुदा का खादम पौलुस रसूल दुखी है इस बात से, उसका दिल जल गया है कि अथीने के लोग क्यों बुत प्रस्ती कर रहे हैं, क्योंकि वो इन बातों को जानता है, वो खुदा के कलाम को जानता है। सो अथीने के लोगों के साथ उसने जो बातचीत की हम अमाल की किताब में देखेंगे। जब वो दुखी हुआ तो खामोश नहीं रहा, जब उसका दिल जल गया तो खामोश नहीं रहा। जो कलाम उसके अंदर था उसने उसको दबाया नहीं, जो खुदा ने उसको तोड़ा दिया था, जो खुदा ने उसको खिदमत की थी, जाओ और गैर कौमों में
میں جا کر منادی کر اس نے خدا کی بات کو پورا کیا. اور خدا کے کلام میں اعمال میرے ساتھ نکالیں, اعمال 17واں باب اور 22ویں آیت سے دیکھیں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے, 17ویں آیت کا بے حصہ ہے, غور سے سنیے گا. خدا کا کلام زندگی بخش ہے جو آج ہم تک پہنچا. ہم ذمہ دار ہیں کہ دوسروں تک بھی پہنچائیں, کیونکہ جو بھلائی کرنا جانتا ہے, نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا, یہ اس کے لیے گناہ گنا جاتا ہے. سو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ کریں. لکھا ہے, اے اتھینے والو, میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر بات میں دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو. وہ بات کیسے شروع کرتا ہے؟ جو وہ کر رہے ہیں اسی سے بات لیتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم دیوتاؤں کو ماننے والے ہو, دیوتاؤں کی پرستش کرنے والے ہو. تو اپنی وہ بات کو آگے بڑھاتا ہے. چنانچہ میں نے سیر کرتے ہوئے تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربان گاہ بھی پائی جس پر لکھا تھا نامعلوم خدا کے لیے. بس جس کو تم غیر معلوم کیے پوچھتے ہو, میں تم کو اس کی خبر دیتا ہوں. جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا, وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر خدا کے بنائے ہوئے مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا, نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت دیتا ہے, کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا. اتھینے میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں کوئی دکھنے والی مورت نہ تھی, کوئی ایسا بت نہ تھا. وہاں لکھا تھا کہ نامعلوم خدا. اب جو نامعلوم ہے, جسے وہ نہیں جانتے, اتھینے کے لوگ, پولس رسول اس کو جانتا ہے. ہاللویا. پولس رسول اس کو جانتا ہے جس کو اتھینے کے لوگ نہیں جانتے. وہ کہتے ہیں نامعلوم خدا. پولس کہتا ہے کہ میں اسے جانتا ہوں. ہاللویا. ہم بھی اس خدا کو جانتے ہیں جس نے مجھے اور آپ کو سانسیں دی ہیں, جو ہمیں زندگی بخشتا ہے, جو ہمیں سنبھالتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جسے تم نہیں جانتے, میں اس خدا کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ اس نے تمہیں بنایا ہے. وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا. وہ ایسا خدا ہے, وہ کسی انسان کا, کسی آدمی کا محتاج نہیں کہ آدمی اسے اٹھا کر لیتے پھریں, آدمی اس کو نہلائیں دھلائیں صاف کریں, آدمی بت کو پکڑ کر ان کے دیوتا کو پکڑ کر اس کی صفائی کریں. میں تجھے اس خدا کے بارے میں بتاتا ہوں جو قادر مطلق ہے, جس نے ہمیں سانسیں دی ہیں, جس نے ہمیں بھی بنایا ہے. وہ پاک اور غیور خدا ہے. ہاللویا. سو پولس رسول زندہ خدا کے تعلق سے انہیں بتاتا ہے, اور اتھینے کے لوگ دکھنے والے, دکھائی دینے والے بتوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے. اور پولس رسول نے کیا کیا ہے, ایک ایسے خدا کے بارے میں بتایا جسے اتھینے کے لوگ دنیا نہیں جانتی, بت پرست نہیں جانتے, اور ہمارے بھی بہت سارے لوگ نہیں جانتے جو ابلیس کے پیچھے ہیں. ان کو بت پرستی کی عادت ان کے آباء و اجداد سے پڑ چکی ہے. وہ کہتے کہ ہمارے بڑے مانتے تھے اس لیے ہم مانتے ہیں. ان کے بڑوں سے ایک اور بڑا ہے, وہ زندہ خدا ہے.
وہ فرماتا ہے کہ میں غیور خدا ہوں, میں بت پرستی کو اپنے حضور میں روا نہیں رکھوں گا. سو پولس رسول کہتا ہے کہ ہمارا خدا جس خدا کے بارے میں بتاتا ہوں وہ زندہ خدا ہے, وہ محتاج آدمیوں کا نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جو مریم آباد میں لے کر چل رہے ہیں, جس پہ بت کو اٹھایا ہوا ہے, اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اٹھائے پھرتے ہیں اور اسی کی پوجا کرتے اور منتیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بت نے ہمیں دیا ہے, اور جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے, اس کی بت بنا کر توہین کرتے ہیں. وہ خدا کو پوجتی ہے, وہ خدا کو سجدہ کرتی ہے, لیکن انسانوں نے اسی کو رسوا کر دیا, لاکھوں اور کروڑوں بت بنا کر ہر ایک کو نام دے دیا. یہ مقدسہ مریم ہے. کلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے, کلام پر نگاہ کرنے کی ضرورت ہے. سو آگے بڑھیں گے. 26ویں آیت میں لکھا ہے, اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی. پولس رسول کیوں دکھی ہوا؟ اس کی بڑی وجہ یہ آیت ہے. غور کریں اس آیت پر. ایک ہی اصل سے, ایک ہی شخص سے, ایک ہی بنیاد ہے. ساری قومیں, سارے قبیلے ایک ہی شخص سے پیدا ہوئے اور وہ آدم ہے. اس لیے وہ دکھی ہے کہ آدم کی نسل جسے خدا باپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, جسے خدا باپ نے اپنا دم ان کی سانسوں میں پھونکا, وہ جیتی جان ہوئے, اب یہ بت پرستی کرتے ہیں. اس لیے اس کا جی چل گیا کہ یہ تو خدا کی کاراگری ہے, یہ خدا کے لوگ ہیں, یہ کیوں بت پرستی کرتے ہیں؟ اور وہ انہیں سکھاتا ہے کہ وہ زندہ خدا ہے اور تم بھی اس کی نسل ہو. اور آگے چل کر وہ انہی کے شاعروں کی بات بتاتا ہے. غور سے سنیے گا اور دیکھیے یہاں کیا لکھا ہے. 27ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں, جیسا تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں. پس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی اس سونے یا روپے یا پتھر کی مانند جو آدمی کے ہنر اور ایجاد ہی کھڑے ہوئے ہیں. پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں. جو جہالت میں ہیں اور جہالت کے وقتوں سے, اس وقت سے جب سے ان کو بت پرستی کی عادت پڑی ہے, خدا چشم پوشی کر کے, اگنور کر کے, نظر انداز کر کے ٹھہرا ہوا ہے. خدا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے. خدا نے وقت دیا ہے. کیوں وقت دیا ہے؟ کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے اور سب یسوع مسیح کو قبول کریں اور توبہ کر کے نجات پائیں. آمین. سو خدا کے ٹھہرے رہنے کا وقت مقصد یہی ہے کہ سب توبہ کریں. جو جاتے ہیں, جو بت پرستی کرتے ہیں, اگر وہ کہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا تو خدا وقت دے رہا ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ جہالت کے وقتوں سے ابھی بہت روشنی ہے, پھر بھی بہت سارے جاہل کھڑے ہیں کہ بت پرستی کرتے رہے. خدا ٹھہرا ہے کہ ان کی بھی توبہ تک نوبت پر پہنچ جائے. سو ہم تک کلام پہنچا, ہم زندہ خدا کو جان گئے,
अभी पौलुस की जगह पर खुद आए, अपने आप को पौलुस रसूल की जगह पर रखें और सोचें कि आप बुतों के बीच में हैं, और यकीनन आप बुतों के बीच में हैं। जाएं और देखें चर्चिस को, बुत पड़े हैं। और मैं खुदा के कलाम में से एक और बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। खुदा के कलाम में लिखा है, निकालें जी दूसरा तवारीख 33 बाब और 7वीं है। दूसरा तवारीख 33 बाब और 7वीं है, वर्स नंबर 33, 33 आयत, 33 बाब और 7वीं आयत। और 33 आयत की पहली आयत पहले देख लें। यहां लिखा है, मनस्सी 12 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने यरूशलेम में 25 वर्ष सल्तनत की, और उसने उन कौमों के नफरत अंगेज कामों के मुताबिक जिनको खुदा ने बनी इस्राएल के आगे से दफा किया था, वही किया जो खुदा की नजर में बुरा था। ये मनस्सी है जिसने एक बड़ा काम किया है, ये खुदा के खिलाफ खड़ा हुआ है, ये इस्राएल का बादशाह है। इसने किया क्या है? अभी 7वीं आयत में देखिए, और जो खोदी हुई मूरत उसने बनवाई थी, इसने मनस्सी ने खोदी हुई मूरत जो उसने बनाई थी, अब रखी कहां पर? उसको खुदा के घर में नस्ब किया, जिसकी बाबत खुदा ने दाऊद और उसके बेटे सुलेमान से कहा था कि मैं इस घर में और यरूशलेम में, जिसे मैंने बनी इस्राएल के सब कबीलों में से चुन लिया है, अपना नाम अब तक रखूंगा। मनस्सी बादशाह ने क्या किया है? उसके पास इख्तियार है, वो बादशाह बन गया है। अब जिसके पास इख्तियार है उसने क्या किया है? एक मूरत बनाई और हैकल के अंदर उसको नस्ब कर दिया। अब लोग क्या करेंगे? इख्तियार बादशाह का है, लोग वही करेंगे जो बादशाह हुक्म देगा, लेकिन ईमानदार अपनी जान दे देगा लेकिन इसको सिजदा नहीं करेगा। इसकी हम गवाही कहां देखते हैं? सिद्रक, मिशक और अबेदनगो, उन्होंने कहा हम नबूकदनेस्सर बादशाह तेरी मूरत को सिजदा नहीं करेंगे। और यहां भी मनस्सी ने हैकल के अंदर, जहां खुदा ने कहा कि मैं इस घर और यरूशलेम के वसीले से अपना नाम अब तक तुम्हारे दरमियान रखूंगा, तो हैकल के अंदर मूरत नस्ब कर दी, हैकल के अंदर बुत नस्ब कर दिया। आज भी बहुत सारे खुदा के घर बने हैं और बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और उनके अंदर जाकर देखें तो बुत नस्ब, और खुदा ने कहा कि किसी चीज की मूरत ना बनाओ। कौन कर रहा है? जिसके पास इख्तियार है। यहां बादशाह के पास इख्तियार है, लेकिन खुदा का इख्तियार वो भूल गए। हमें खुदा का इख्तियार याद है, इसलिए हम बुत परस्ती नहीं करेंगे। अब ये एक और आयत देखिए, 33 बाब की 15वीं आयत, इसी बाब की 15वीं आयत पे आ जाए, और 14वीं आयत इससे पहले। इसके बाद उसने दाऊद के शहर के लिए जहून के मगरिब की तरफ वादी में मछली फाटक के मदखल तक एक बाहर की दीवार उठाई और ऊफल को घेरा और उसे बहुत ऊंचा किया, और यहूदा के सब फसीलदार शहरों में बहादुर जंगी सरदार रखे, और उसने अजनबी मबूदों को और खुदावन के घर से उस मूरत को और सब मजहबों को जो उसने खुदावन के घर के पहाड़ पर और यरूशलेम में बनवाए थे दूर किया, और उनको शहर के बाहर फेंक दिया। किसने?
किस ने किया और क्यों किया? इसको अभी गौर से देखें। जब इंसान दुख में पड़ता है तो खुदा याद आता है, जब मुसीबत आई तो खुदा याद आया, जिंदा खुदा। 11वीं आयत, इसलिए खुदा ने उन पर शाहे असूर के सिपा सलारों को चढ़ा दिया, जो मनसी को जंजीरों से जकड़ कर और बेड़ियां डाल कर बाबल को ले गया। अब पकड़ा गया ये कौन? मनसी, जिसने पुत्र खवाया। जब वो मुसीबत में पड़ा तो उसने अपने खुदा से मिन्नत की और अपने बाप दादा के खुदा के हजूर नहायत खाकसार हुआ। फिर मिन्नत, फिर समाजत, फिर अपना शाही लिबास उतारना पड़ा, फिर उसने खाक डाली और टाट उड़ा और उसने उससे दुआ की। तब उसने उसकी दुआ कबूल करके उसकी फरियाद सुनी। खुदा मेहरबान। अगर कोई उसके पास आ जाए, अब ये दुख में पड़ा तो क्या हुआ? फिर खुदा याद आया। ये बुत नहीं बचा सकता, जिंदा खुदा बचाएगा। और जिंदा खुदा ने उसकी फरियाद सुनी और फिर उसको बचा लिया। खुदा उसको वापस लाया। फिर उसने कहा, इस बुत को आप निकाल दो, इसको शहर से बाहर फेंक दो, क्योंकि जिंदा खुदा बचाता है। जिंदा खुदा हमारे दरमियान है। उसकी आंखों से जब पट्टी उतर गई, तब उसे याद आया कि मेरा खुदा जिंदा है। सो मेरे अजीजों, करना क्या? हमें गवाही देनी है। पौलुस रसूल का दिल जला है, इस बात को याद रखें। अगर आपका दिल खुदा के लोगों के लिए दुखी नहीं होता, आपका दिल अगर परेशान नहीं होता, तो इसका मतलब है कि मसीह की मोहब्बत आपके और मेरे अंदर नहीं है। अगर मसीह हम में है तो सच्चाई पहुंचनी चाहिए, तो सच्चाई का पैगाम हमें देना ही है। और सलातीन में पहले भी मैं सिखा चुका, पहला सलातीन 15वां बाब और 13वीं आयत में, कि बादशाह ने अपनी मां को ही मलका के ओहदे से माइका को हटा दिया, क्योंकि वो बुत प्रस्त। पहला सलातीन 15वां बाब और 13वीं आयत देख लीजिएगा। बादशाह ने अपनी मां को मलका के ओहदे से हटा दिया, क्योंकि उसको बुत प्रस्ती की आदत थी और उसके बुत भी तोड़ दिए, क्योंकि वो जिंदा खुदा को जानता था। सो मेरे अजीजों, जो बुत प्रस्ती की आदत में पड़ चुके, जो अपने बड़ों से इन रसूमात को ले चुके, जिनके आबाओ-अजदाद लगातार ऐसा करते आ रहे हैं, हमें खुदा ने यहां रखा है। खुदा का मंसूबा आपके लिए है, मेरे लिए है। हम बड़ी दलेरी से पौलुस की तरह बात करें कि जिंदा खुदा के हुजूर में आ जाओ। आखिरी हवाला हम देखेंगे गुलाम के कलाम में से, कि 2 हवाला जाते हैं। मुकाशफा 21वां बाब और 8वीं आयत। मुकाशफा 21वां बाब और 8वीं आयत। इसके साथ साथ और भी बातें हैं जो हर एक ईमानदार को तर्क करनी है। मुकाशफा 21वां बाब और 8वीं आयत में लिखा है, एक दूसरी आयत देख लें। पहला ग्रंथियों 6वां बाब और 9वीं आयत। पहला ग्रंथियों 6वां बाब और 9वीं आयत।
सो खुदा उनके कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत परस्त, ना ज़नाकार, ना याश, ना रोडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। और बाज तुम में ऐसे ही थे, मगर तुम खुदा यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। बुत परस्त तो खुदा के खिलाफ हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ कुछ और आदतों की भी निशानदही है, इनसे भी हमें बाज आना है, क्योंकि हम जिंदा खुदा के हैं। जब पौलुस का दिल चला, उसको तकलीफ हुई, वो गमगीन हुआ, वो गुस्से से भर गया, क्योंकि वो खुदा के कलाम को जानता है। सो मेरे अजीजों, अभी आप और मैं भी कलाम को जानते हैं। अगर कहीं भी खुदा की मर्जी के खिलाफ कुछ होता है, तो हम अपने अजीजों को, अपने भाइयों को, बहनों को, हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं, उन तक खुदा की मर्जी को पहुंचाएं, ताकि वो उन तमाम कामों से और ख़ास कर बुत परस्ती से बाज आएं, ताकि जिंदा खुदा से ना तो लानत पाएं, ना ही उसके खिलाफ खड़े हों, क्योंकि वो खुदा गयूर खुदा है। सो हम सब की पौल की तरह, पौलुस रसूल की तरह जिम्मेदारी यही है कि जो कलाम हम तक पहुंचा औरों तक पहुंचाएं, ताकि हर एक शख्स जिंदा खुदा की इबादत करे, जिंदा खुदा के हुजूर में झुके और बुत परस्ती की आदत से बाज आए। खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे।